प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहाडा अपना रविंदर सिंह यूट्यूब चैनल विचार मंच के उत्ते तुहाडा स्वागत है। सत श्री अकाल सारे विद्यार्थियों नूं, सरोते जणां नूं। सो अज असीं गल करते हैं 10वीं जमात दे विच बाबा फरीद जी दे जिहड़े सूफी काल दे विच 10वीं जमात ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ दे विच सलोक दर्ज हैं, उन्हां दी व्याख्या बारे गल करांगे। बाबा फरीद जी दे गुरु ग्रंथ साहब दे विच 4 शब्द ते 112 सलोक जिहड़े ने वो दर्ज हैं। ते बाबा फरीद जी का जन्म 1173 ईस्वी दे विच होया मुल्तान कोठीवाड़ पिंड दे विच, अते उन्हां दी जिहड़ी वफात है 1266 ईस्वी दे विच होई। ते सानू ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ दे विच सलोक जिहड़े मिलते हैं, आओ अज आपां उन्हां दी व्याख्या देखीए। ते बाकी आपां गल कीती सी प्रसंग दी, वो तुहानूं मैं पहलां भी दस्सिआ वीडियो दे विच कि असीं जदों व्याख्या करनी है उन्हां नंबरां नूं 2 भागां दे विच वंडना, एक प्रसंग ते एक व्याख्या दे विच। अज असीं सिर्फ व्याख्या दी गल करांगे, जिहदे विच फरीद जी कहंदे हन, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। भाव जे तू, फरीद जी कहते जे तू अकल वाला है हे मनुख, जे तू अपने आप नूं विद्वान समझदा है, लतीफ मतलब विद्वान, चंगा इंसान, सूझवान इंसान समझदा है, अकल वाला सूझवान इंसान समझदा है अपने आप नूं, तां काले लिख ना लेख। कित्थे ना लिखिए प्यारे विद्यार्थियों, इहदा मतलब है किसी कापी ते नहीं लिखने। काले लिख ना लेख एक मुहावरे के तौर पर वरत्या गया ये शब्द है, जिसका अर्थ है अपने जीवन काल दे विच इस समाज दे विच रहिंदिआं अपने कर्मा रूपी समाज या धरती के उत्ते काले कर्म भाव बुरे कर्म ना कर। दोबारा फिर समझो प्यारे विद्यार्थियों, फरीद जी की कहते हैं, फरीदा हे फरीद, हे मनुख, जे तू अकल लतीफ, जे तू चंगी अकल वाला है, सूझवान समझदार इंसान है, तो इस समाज दे विच काले लिख ना लेख, भाव इस जीवन दे विच बुरे कर्म ना कर, क्योंकि उन्हें बुरे कर्मा करके तेनू जीवन दे विच दरगाह दे विच भाव समाज रूपी दरगाह दे विच जिहड़ा है तेनू लेखा देना पऊ, तेरा सिर नीवा होना पऊ, तेरियां दुश्मनियां वधणगियां, जीवन दे विच दुख वधणगे। इस वास्ते काले लिख ना लेख, अपने जीवन रूपी कापी दे उत्ते काले कर्मां दे लेख, भाव काले काम ना कर। तू किसी नूं बुरा जदों आखदा है तां समझ लै आप नड़ै, भाव अपने आप गिरीवान, अपने हिरदे दे अंदर महमने विच अपने हिरदे दे अंदर सिर नीवा कर देख। सिर नीवा दा भाव है अंदर झात ला के अपने अंदर औगणा नूं फरोल के वेख, भाई उही औगण तेरे विच तां नहीं जो तू दूसरियां नूं बुरा समझना है कि वो कर्म फलाना काम फलाने व्यक्ति ने, अध्यापकों ने, मित्र ने, माता ने, पिता ने या किसी होर जिम्मेवार व्यक्ति ने वो फलाना काम माड़ा कीता है, तां तू अपने हिरदे दे विच सोच विचार एकाग्र हो के सोच विचार कर, किते उही माड़े कर्म तू तो नहीं कर रहा। जे कर रहा है, जे तू सूझवान इंसान है, तो अपने जीवन रूपी कर्मां दे विच कदे भी माड़े कर्म ना कर। अगला सलोक बाबा फरीद जी का है, फरीदा जो तैं मारन मुकियां। ये भी निमरता के तौर पर बुरा व्यवहार करने वाले नूं उस तरह अगों भी बुरा व्यवहार ना करन दा संदेश जिहड़ा बाबा फरीद जी दे रहे हैं। कहते हैं फरीदा जो तैं, भाव जो तेनू, मारन मुकियां, जो तेनू मुकियां मारदे हैं,
ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ। ਘੁੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁੱਕੇ ਨੂੰ, ਤਾਕਤਵਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ। ਤੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਨਾ ਮਾਰ। ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪ ਨੜੈ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ? ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵਹਿ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੈ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਰਿਆਲੀਐ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੁੰਡਹੀ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਜੋਗੀ, ਨਾਥ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ। ਭਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ, ਹੇ ਫਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੈ, ਵਣ ਮੈਨੇ ਜੰਗਲ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੰਡਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਧੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ, ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਮਾਖਿਓ ਮੈਨੇ ਸ਼ਹਿਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਿਵਾਤ, ਗੁੜ, ਸ਼ਹਿਦ, ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਉਸ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਸਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ हे ਫਰੀਦ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ। ਕਾਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਲੱਕੜ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਕਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕ ਲੱਕੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਠ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਠ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਭਾਵ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਭਾਵ ਗਰੀਬੀ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਪੜੀ ਭਾਵ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਣੇ ਮੇਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਪੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਘਿਓ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਖਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਫੈਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧੂਗੀ। ਉਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਭਾਵ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਓ, ਜਿਹੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਭਾਵ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ। ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ, ਪਰਾਈ ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਚੋਪੜੀ ਭਾਵ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ। ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਲਓਗੇ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਧਾਰੀ ਚੱਕਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਚੱਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓਗੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰੋਖੋਂ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰੋਖੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹੈ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਤਰਸਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਣੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਲੱਖ ਦੀ ਲਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿੰਨੇ 5 ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਪਊਗੀ, ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪਊ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ। ਜੇ ਤਰਸਾਏਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਆਪਣਾ ਹੰਡ ਕੇ, ਭਾਵ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ, ਪਹਿਨ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੈਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਸਮ ਮੈਨੇ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਤੈਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ ਕੇ ਦਿਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, AC, ਗੱਡੀਆਂ, ਸੁਵਿਧਾ, ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਲਗਾ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ?
कि असी ऑनलाइन टैलीविजन ते इस तरह के लैक्चर सुन रहे होंगे। लॉकडाउन होया, अज तुसी इस वीडियो राहीं होर माध्यम राहीं यूट्यूब राहीं तुसी पढ़ाई कर सकते हो। तुहाडा ज्ञान जिहड़ा तुहाडे कोल पहुँच रहा, घर बैठे बैठाए पहुँच रहा है। जेकर सारे वो व्यक्ति साडे वड्डे बजुर्गे जेकर वो भी सौं के लंघ जाते तो असी इन्ने सुख का आनंद ना माणदे। जे हो प्यारे विद्यार्थी तुसी ये काम नहीं करोगे, तुसी आने वाली पीढ़ी नूं की दे के जाओगे, तो वो कहणगे साडे बजुर्गिਆਂ ने किहड़ा काम कीता सी। भाव मेरा कहण दा ये है, जिस स्कूल की बिल्डिंग विच, जिस घर विच तुसी बैठे हो, तुहाडे वड्डे बजुर्गिਆਂ ने पाया, उन्हां दा पाया होया कीता होया काम दा लाह तुसी लै रहे हो। सो प्यारे विद्यार्थियों, तू आए हो किहड़े काम? लेखा रब मंगेसिया, रब ने लेखा मंगना है। तू किहड़े काम वास्ते आया है? चंगे काम करके जाओ ताकि समाज लई भले वाले काम ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਮਾਣਨ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੂੰ ਆਏ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।